बहुत शुक्रिया सजाद लाखा साहब। मैं बगैर किसी ताखीर तो हुण डायरैक्टली स्टेज वाले पासे आवांगा, लेकिन उस तो पहला सिर्फ किताब के हवाले नाल, स्पैशली किताब के नाँ के हवाले नाल गो कि पंजाबी बड़ी औखी है मेरे वास्ते पढ़नी, उर्दू का आदमी है तो इश्क का सूत्र कतना कोई औखा सौखा काम नहीं है, ये मैडम ने दस दिता। सजाद साहब ने, मुबशर ने ते साढ़े हरल भाई साहब ने बिल्कुल वो पेश किया जो किताब उन्होंने महसूस है। मैं थोड़ा जहा मुख्तलिफ उर्दू के हवाले नाल कि सूत्र का एक मतलब होर भी है जोड़े अक्सरियत लोग नहीं जानते। सही करना सूत्र मंगल सूत्र, लेकिन है सूत्र ही हो। मंगल मुबारक है लेकिन सूत्र है रसी, डोरी ही है। लेकिन सूत्र का एक मतलब नसीहत ते मकूले भी ने। तो मैं तो इस किताब को इस तरह लेना कि मैडम ने इश्क दे विच नसीहतां कीतियां ने कि इश्क करना किस तरह है, ये भी दस देता है। इस दूसरे मीनिंग के हवाले नाल मैं लै रहा कि उहदे च इश्क दियां नसीहतां मौजूद ने सारियां इस किताब विच। और हर तरह दी है। मेरे वास्ते इंतहाई मोतबर और सीनियर ने, मैं उन्होंने हुक्म नहीं टाल सकता, गो कि उन्होंने रुतबा ऐसा है कि मैं उन्होंने अजय नहीं बुलाना चाह रहा सा, लेकिन उन्होंने हुक्म है कि मैनू स्टेज पर सब तो पहला बुलाया जाए। इंतहाई अदब नाल जनाब अमीन कुंजाही साहब से दरखास्त है, ये उन्होंने हुक्म सी, वरना मेरा मैं बिल्कुल उन्होंने अजय बुलाने आखिश नहीं सा। नहीं, बहुत शुक्रिया। अपना नंबर मन दे रहे हैं, मैं बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लगे। परवेज है नहीं, मेरा अज़वर हो जाएगा जी। अज़वर लोन, बहुत शुक्रिया। मैं आवाज़ आ रही सही मेरी? जी जी माइक चल रहे हैं? जी चल रहा है, बस थोड़ा सा जी ठीक हो जी। साहिब सदर दोषी, बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद देख रहे हैं तेन और अच्छा लगा। और महमूदा गाजिया साढ़े सीनियर और अंजम साहब लाहौर तो आए ने जनाब, बहुत अच्छा लगा है कि काफ़ी लोग अपना आए ने लाहौरों, हरल आया है सरगोदे तो, बहुत चंगा लगा। और तमाम जेड़े मेहमान ने उन्हों का बहुत शुक्रिया। और असल विच मैनू एक तो हमेशा तो शौक रहा है कि मैं कभी भी मुशायरे आखिर पढ़ना या गल करना नहीं चाहता, क्योंकि बंदे थक गए होंदे ने और वो बेचारे फसे होंदे ने कि यार हुण जान छड्डो। तो मैं उस चीज़ का बहुत दोस्तों को कहना होना। तो अज इतफाक नाल मैनूं थोड़ा जी मजबूरी आ गई कि मेरी बेटी आ रही है बाहरों, तो अज मैं ज़रूर बहंदा क्योंकि मैडम का हुक्म भी सी। और दूसरा है कि इस किताब नाल कोई थोड़ा जा मेरा भी ताल्लुक बनता है कि मैडम खुद दसणगे जिसले आएंगे स्टेज पर कि इन्हों मैं जिसले मिलिया, कोई 5-6 साल तो हो गए साढ़े, तो इन्हों मैं मशवरा ही दिता सी कि तुसी उर्दू शायरी छड्ड दिओ, तुसी पंजाबी शायरी करो, क्योंकि तुहाडा जिहड़ा बोलना और तुहाडा जिहड़ा पंजाबी विच है ना डिक्शन वो बहुत बेहतरीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुण इन्होंने एक किताब आ गई इश्क दा सूत्र, और वो बड़ी अच्छी है। अपना बशर गल कर गया, मेरे ही वो गल इन्हें अपने मंजूम विच कीती है कि इस बीबी ने अपने बदन के चरखे दे विचों पूनियां कत्तियां ने रूह दियां और इश्क दा सूत्र तहरीर किया, जिहड़ा कि मैं समझना कि साडे अंदर जिहड़ी माँ बोली है ना, सानू इहदे बारे च बिल्कुल ये जोम या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि असी अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते या क्यों नहीं बोलते। असी साडे जिन्ने वड्डे ठेकेदार बने ने इसलिए लिटरेचर दे या किधरे भी जाओ कि पंजाबी शायर या पंजाबी माँ बोली नूं प्रमोट नहीं करना।
ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਂਬੇ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਆਪ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਵੀ ਕਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਗੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 6 ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਤ ਅੰਜਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਚੂँਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲੰਬਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਸ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾਣੀ ਔਖੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲ ਮੁਕਾਣੀ ਔਖੀ, ਅੱਖੀਂ ਪੇਚੇ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਔਖੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁੰਬਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੁੰਬਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁੰਬਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੜ, ਹੁਣ ਪੜ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ 1982 ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 1982 ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਇਆ ਔਨਵਰਡਸ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਂ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਆਈ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ ਚूँकि ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ। ਅਸਲ ਅਦਬ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖੋ, ਅਸਲ ਅਦਬ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੂਫੀ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਵੀ ਨੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਦੀਬ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਅੰਜਮ ਤੇ ਖਾਲਸ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਬਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਧਰੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ।
ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।